الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے، خالق کائنات نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ پر اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ اللہ کریم اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی محبت و مودت نصیب فرمائے۔ نیچے رکھیں، نیچے۔ احباب ذی وقار، جمعہ کی ان خوبصورت نشستوں میں ہم نے قرآن کریم کی پہلی سورہ اس کو موضوع کلام رکھا ہوا ہے۔ اس کی آج تیسری نشست ہے اور اللہ کے فضل سے آیت نمبر بھی 3 ہی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کو ہم سمجھنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے قرآن کے صدقہ سے اپنے محبوب کی غلامی کے توسل سے ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور پھر دین پر چلتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کریم ہمیں رخصت ہونا عنایت فرمائے۔ احباب ذی وقار، جو میں نے آیہ مبارک پڑھی ہے اس میں 3 لفظ ہیں، مالک یوم الدین۔ یوم جزا کا مالک، کیا معنی ہے؟ مالک کا معنی مالک ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، الدین جزا۔ مالک یوم جزا کا، کہ وہ کون ہے؟
جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم آئے بیٹھے ہیں، وہ مالک ہے کہ جو یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ اباب ذی وقار اس کے تین لفظ ہیں، ایک مالک ہے، ایک یوم ہے، اور ایک دین ہے، الدین۔ پہلا لفظ جو ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کا معنی مالک کا یہ ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں جس طرح چاہے اس کا وہ تصرف کر سکتا ہے، جو اس کی ملک کے اندر اشیاء ہیں ان کو وہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی مالک ہے اور ساری کائنات اس کی ملک میں ہے، تو وہ جیسے چاہے گا ان کے ساتھ وہ کرنے پر اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی یہ لفظ مجازن طور پر بعض لوگوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، فلاں ملک کا مالک، فلاں ملک کا مالک، فلاں فلاں کا مالک۔ عام انسان کو مجازی طور پہ اگر کسی نے اس طرح کے لفظ منسوب کیے، اس کا معنی اس کی ملک کے اندر جو اشیاء ہیں ان کا وہ تصرف رکھتا ہے، ان کو دینا لینا کرنا معاملات، تو اس مالک کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے اختیارات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ہمارے ملک کا مثال کے طور پہ وہ مالک ہے، تو وہ ملک کے اندر جتنی اشیاء ہیں ان کا فیصلہ کرے گا۔ وہ بھی کرے گا کیسے؟ عین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ایک دستور کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ بھی ایک چھوٹے سے گناہ کرنے والے کو سزائے موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے گا۔ ایک قاتل کو بری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اختیارات تو ہوتے ہیں لیکن وہ خود اختیارات کو استعمال کرنے کا پابند ہوتا ہے، بھی تم نے یہ فیصلہ دینا ہے اور اس قاعدے کے تحت دینا ہے۔ لیکن جب اس کا معنی اور اس کو حقیقت میں اپنے رب کے ساتھ ملائیں تو فرمایا مالک یوم الدین، ہم اس رب کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں آنے والے ہیں، اس کی حمد کرنے والے ہیں، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے دے گا۔ یہاں پہ تو کسی نے تجاوز کیا تو اس پر بھی، اور کسی نے کم کیا تو اس پر بھی، کسی پر تنقید ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنی رعایا میں سے بعض کو زیادہ دے بیٹھے اس پر بھی تنقید ہو بیٹھی ہے کہ فلاں کا حق فلاں کو کیوں دیا۔ اگر کم دے تو پھر بھی تنقید ہے، اور اگر زیادہ دے تو پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ تنقید ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس مالک کے بندے ہیں، اس مالک کے جو مالک یوم الدین ہے، جو اس دن جسے چاہے گا جتنا مرضی ہے عطا فرما دے گا۔ وہ چاہے تو گناہگار کو مہربانی اپنے رحم سے، اپنی رحیمی ہونے کی وجہ سے اسے معاف کر دے، چاہے تو اس پر اس کی گرفت کر لے۔ تو وہ مالک جو ہے اس کا اس دن اس کے سامنے کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس سے وہ مالک ہے جس کے دربار میں کوئی دوسرا قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ وہ رب کریم ہے،
मालिक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार आयतें हमें समझाने के लिए रखी हैं। उनमें से चंद एक मैंने ली हैं। जिस मालिक के दरवाजे पे आप आए बैठे हैं वो कैसा मालिक है। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान में, कहता कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। आप फरमा दें, कहिए कि ऐ अल्लाह, मालिक के मालिक, मालिकों के मालिक। एक बादशाह है उसकी हद है, एक वजीर है उसकी हद है। तो कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, तू ये कहा कर कि ऐ मालिकों के मालिक। हम जिसके दरवाजे पे आए बैठे हैं, हर बादशाह के ऊपर एक बादशाह है, लेकिन इन सब का जो सरबराह है, जिसने सबको बादशाह बनाया, वो हमारा मालिक असल में वो है। मालिक हमारा असल में वो है। तो कहा कहिए ऐ अल्लाह, मालिक के मालिक, तू जिसको चाहता है मुल्क देता है। अल्लाह जिसको चाहे उसको मुल्क दे देता है, उसकी मिल्क में रियाया को दे देता है, और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे इख्तियार दे दे, और जिससे अल्लाह चाहे उससे इख्तियार क्या करता है, छीन लेता है। तो जिसके पास इख्तियार आ जाए और इख्तियार छिन जाए, वो है दुनिया का बादशाह। और हमारा रब वो है जो इख्तियार देता भी है और इख्तियार छीन भी लेता है, और उसके सामने कोई दम भी मार सकता नहीं है। वो मालिक है। आगे फरमाया, और तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, और तू जिसको चाहता है जिल्लत में मुब्तला करता है, और तमाम भलाई तेरे हाथ में है। जितनी भी खैर कायनात में बढ़ती है, जितनी भी खैरात कायनात में बचती है, ये सारी की सारी किसके हाथ में है, उस मालिक के हाथ में है, जो मालिक यौमिद्दीन है। यौम जज़ा का क्या है, मालिक है। फिर फरमाया कुरान मजीद में सूरह अल अनफतार के अंदर फरमाया, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो दिन है जिसमें कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज का मालिक नहीं होगा, और उस दिन अल्लाह ही का हुक्म होगा। ये लफ्ज़ मालिक जो मालिक यौमिद्दीन, उस मालिक का माना यह है, अल्लाह ने फरमाया जिस दिन का मैं मालिक हूं, जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स से किसी के लिए कोई चीज किसी किस्म का मालिक नहीं होगा। ये मालिक यौमिद्दीन के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये वो दिन है जिसमें कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज का मालिक नहीं होगा, और उस दिन अल्लाह ही का हुक्म होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है यौम जज़ा का, मालिक है यौम जज़ा का। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, आप कहिए मैं तमाम लोगों के रब, तमाम लोगों के बादशाहों की पनाह में आता हूं। जब कोई पनाह नहीं होगी तो उस दिन उस मालिक की पनाह में जाना पड़ेगा। आज तो है ना, इस मुल्क से उस मुल्क चले जाएं, उस मुल्क से उस मुल्क, इस घर से उस घर, कोई ना कोई आपको पनाह देता है। लेकिन एक दिन अल्लाह कहता है ऐसा आने वाला है जब सारी पनाहें खत्म हो जाएंगी, और बड़े बड़े बादशाह भी कहेंगे या अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं, हम तेरी पनाह में। वो मालिक यौमिद्दीन का दिन है जो यौम जज़ा का
دن ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہتا ہے آج کسی کی بادشاہی ہے۔ سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے پوچھ کے کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے جواب دیا جاتا ہے للہ الواحد القہار، جواب آتا ہے اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ جو کیا ہے؟ واحد ہے اور سب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ وہ دن جسے مالک یوم الدین کہتے ہیں وہ اس کی ملک میں ہوگا۔ پھر اللہ کریم کے حوالہ سے پھر سوال کیا گیا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، فرمایا اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اور کوئی بادشاہ ہوگا نہیں۔ یوم جزا کا جو دن ہے، جس دن بندے کو سزا اور جزا دی جائے گی، جس دن بندے کو جنت اور جہنم کا پروانہ دیا جائے گا، اس دن کے لیے اللہ نے پہلے پوچھا بتاؤ اس دن بادشاہ کون ہے؟ پھر کہا سن لو اس دن وہ وحدہ لا شریک ہے جو سب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو لفظ مالک جو ہے یہ قرآن مجید میں بار بار آیا، اور اس مالک کا اصل حقدار کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کو اس دن کا مالک کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم شروع کیا ہم نے قرآن کریم کی اس سورت کو، بس ہمیں فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، لیکن جب اس کے لفظوں کے اندر گہرائی میں جائیں تو رب سے باتیں کرنے میں ایک چاشنی آتی ہے۔ جب ہم نے شروع سے پڑھا قرآن مجید میں، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک پہنچے تو یہاں تک اللہ کے 5 نام ہیں۔ یہ جب ہم نے 2 آیتیں پڑھی تو ان 2 آیتوں کے اندر اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہیں اس رب کے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 اسماء کو ذکر کیا۔ کیا کیا؟ اللہ، رب، رحیم، رحمان اور مالک۔ کتنے نام ہو گئے؟ 5 اللہ کے نام ہم نے یہاں تک پڑھے، اور اس مالک کے جب 5 نام پڑھے تو ہمیں کچھ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ 5 نام اس نے کیوں گنوائے ہیں۔ جب ہم اس طرف یہاں سے آئے تو اللہ ہے، ہمارا تعلق کس سے بننا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کے اندر تقاضا یہ تھا کہ اللہ اس نے انسان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو کیا مانیں؟ رب مانیں۔ اور رب کا تقاضا کرنے کے بعد اس نے ہمیں کیا کیا؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، اور پرورش کیسی ہوتی ہے؟ نعمتوں کے ساتھ، مختلف اشیاء خورد و نوش کے ساتھ۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اس غیر متناہی نعمتوں سے اس نے انسان کی کیا کر دی؟ پرورش کر دی۔ اس نے نعمتیں دینی شروع کر دی۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نالی سے اس نے تیرے بطن میں خوراک اتارنی شروع کر دی۔ ماں کے بطن سے باہر آیا تو ماں کے چھاتی سے تمہیں خوراک دینا شروع کر دی۔ پھر تیرے لبوں میں زبان کی رس اور چاشنی گھلی، اور پھر اشیاء خورد و نوش تیرے لیے اس نے کیا کیا؟ تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد رب کے بعد پھر رحمان ہے۔ پہلے اللہ، پھر رب، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اور رحمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے تمہیں کیا کیا؟ گناہوں پر تیرے پردہ ڈال دیا۔ رحمان کا کام اس نے تیرے ساتھ کیا بھلائی کی؟ صبح و شام تو اور میں گناہ کرتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر ہمارے ماں باپ بھی ہم سے کیا کریں؟ نفرت کریں۔ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ہم سے معاشرہ کیا کرے؟
नफरत करता है गुनाह देखकर, लेकिन उस रहमान के कुर्बान जाएं। उसने कहा मैं अल्लाह हूं, फिर रब हूं, फिर तेरा क्या हूं? रहमान ने किया क्या कि दुनिया में रहते हुए तेरे गुनाहों पर पर्दे डाल दिए। दुनिया में रहते हुए तेरे गुनाहों पर पर्दे डाल दिए। हालांकि वो चाहता तो रात की तारीकी में अगर गुनाह करता तो वो रात सुबह बोल के बताती इस बंदे ने गुनाह किया है। बनी इसराइल के जो लोग थे वो दिन को गुनाह करते तब भी, रात को करते तब भी, अगर वो मजलिस में करते तब भी, अगर तन्हाई में करते तब भी, सुबह उनकी पेशानी पे लिख दिया जाता ये लानती फलां गुनाह करता रहा है, इसने फलां गुनाह किया है। तो जब इतनी बात वो बताने पर, लिखने पर कादिर है, तो तेरे और मेरे गुनाह भी वो लिख सकता था, तेरे और मेरे गुनाह को भी वो जाहिर कर सकता था। लेकिन उसने तेरे और मेरे साथ अपने नबी की निस्बत से ये भला किया। उसने कहा मैं रहमान हूं, दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाले रखूंगा, तेरे गुनाहों पर। उसने फिर कहा मेरा, उसके बाद रहीम है। उसके बाद क्या है? रहीम है। और रहीम का तकादा यह है कि इंसान तौबा करे और इस तौबा के बाद वो कहता है मैं तेरी बख्शिश भी फरमा दूंगा। तौबा कर ले और तौबा के बाद वो क्या कहता है? मैं तेरी क्या करूंगा? बख्शिश कर दूंगा। फिर मालिक यौमिद्दीन, जब इतना कहा कि वो मालिक है हमारे यौमे जजा का, उसने कहा इस बंदे ने मुझे मालिक मान लिया, मेरी मिल्क का इकरार कर लिया कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। तोड़े दकड़े धोड़े खांदड़ियां, तोड़े दकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे ना तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरी बांदियां दी मैं बांदी हां, तंड दर्द कुतियां नाल अदब। जब बंदा ये इकरार कर बैठा मालिक यौमिद्दीन, ऐ यौमे जज़ा के मालिक हम तेरे हैं, हम क्या हैं? तेरे बंदे हैं। जब इतनी बात की तो अब उसने कहा अब तू जो भी नेक अमल करता जाएगा, तेरे नेक अमाल को मैं जमा करवाता जाऊंगा, और कल कयामत वाले दिन जब सिर्फ मैं मालिक हूंगा, ऐ मेरे बंदे में तेरे नेक अमलों पर तुझे मैं ढेर सारा अजर अता फरमा दूंगा। तेरे नेक अमलों पे क्या करूंगा? मैं ढेर सारा तेरे लिए अजर मैं रख दूंगा, ताकि जब तू मेरी बारगाह में आए तुझे पता चल जाए कि वो दुनिया के लोग और होते हैं देने वाले, और हमारे रब का देना कुछ और अंदाज से है। वो एक बंदा था हशर के मैदान में, उसके पास 99 नेकियां थी। एक बंदा था उसके पास एक नेकी थी। वो दोनों बाजार में फिर रहे थे हशर के मैदान में, और 99 वाले को एक की जरूरत थी, और जिसके पास एक थी उसको 99 की जरूरत थी। उसने उससे पूछा भी तू इस बाजार में कैसे फिरता है? उसने कहा यार 99 नेकियां आ गई हैं, एक कम है, अगर वो एक मिल जाती तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। उसने कहा यार मैं तो फंसा ही फंसा हूं, मेरे पास तो 99 गुनाह है, एक नेकी है, तो ये कर, एक तू ले जा और चलो जो कुछ मेरे मुकद्दर में है वो मैं ले जाता हूं। उसने वो एक नेकी अपने उस बंदे को दे दी। अब जब उस बंदे को दी तो वो बड़ी जोशो खरोश अल्लाह की रहमत की उम्मीद लेकर जन्नत की तरफ चल पड़ा, और वो बंदा वो भी शुक्र करते हुए उस बाजार के अंदर वो भी चल पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर तासुरात ये थे, काश मेरे पास 99 होती तो कोई एक मुझे भी देता, मैं भी पार लंघ जाता। ये बात, ये माजरा मेरा रब देख रहा था। उसने फरिश्ते को भेजा कि इनको मेरे पास लाया जाए। दरबारे खुदाबंदी में हाजिर किया गया, पूछा तुम्हारा माजरा क्या है? उसने कहा या अल्लाह मेरी 99 थी और एक इस बंदे ने मुझ पे भला किया और मेरी 100 हो गई और मैं पास हो गया, मैं अपने मकाम पे जा रहा हूं। उससे पूछा तेरे पास? उसने कहा मालिक मेरे पास थी एक, तो अब तूने ये एक इसे क्यों दे दी? उसने कहा बस तेरी उम्मीद पे जिंदा हूं, तेरी, तूने क्योंकि कहा है तू रहमान है,
तूने कहा है मैं रहीम हूं, या अल्लाह रहमान की यह सिफ्त था, तूने दुनिया में मेरे गुनाह जाहिर नहीं होने दिए। और रहीम का यह मतलब है कि तूने कहा जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हें अजर दूंगा, या अल्लाह और तो कुछ नहीं था, एक ही थी, तो वो मैंने आगे दे दी। अल्लाह कहता है अच्छा ये रहीमी और करीमी तो मेरा वस्फ है, जा तूने एक दी है, मैंने तुझे 100 अता करके तुझे भी जन्नत दे दी। उसने कहा मालिकी यौमिद्दीन, मैं मालिक हूं यौम जजा का। तो अल्लाह ताला की जात जो है वो यौम जजा की क्या है, मालिक है। अब जब ये हमने ये कहा कि मालिकी, क्या लफ्ज कहा हमने, मालिक पर एतकाद और यकीन अगर हो जाए बंदा वली बन जाता है। लफ्ज मालिक, इस पर एतमाद हो जाए, इस पर कामिल यकीन हो जाए तो बंदा फिर क्या हो जाता है, वली हो जाता है। जब हमने ये कहा, जो बुजुर्ग हैं और जो अहलुल्लाह हैं वो कहते हैं इबादत से कबल अपने माबूद का दीदार किया जाए। इबादत करने से पहले जिस यार की बारगाह में आके खड़े होना है, जिससे आपने राजो न्याज की बातें करनी है, जिससे आपने मांगना है, जिसे आप कह रहे हैं कि तू अल्लाह है, जिसे आप कह रहे हैं कि तू रब है, जिसे आप ये कहते हैं तू रहीम है, जिसे ये कहते हैं तू करीम है, उसके ये सारे वस्फ अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन अहलुल्लाह कहते हैं ये सारी बातें करने से कबल अपने रब का दीद करना चाहिए, ताकि पता चले कि मैं इसे अपनी सटोरी सुना रहा हूं। आप किसी के पास जाएं और कमरा मख्फी में आपको रखा जाए, आगे जिससे आपको मतलब है वो ना दिखाया जाए, आप मांगेंगे जरूर लेकिन यकीन नहीं होगा भाई वो दिखने में अगर अच्छा होता तो मुझे देता, उसको ना देखें तो परेशानी है, अगर देख लें तो पता चल जाता है कि जब ये इतना हसीन है। वो हुजूर की बारगाह में एक बंदा आया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा और कलमा पड़ गया, चेहरा अक़दस देखा और कलमा। उनसे पूछा भी यार तूने ना कोई दलील मांगी है ना कोई बात की है, तूने कलमा पढ़ लिया है। उसने कहा जब इतना सोना चेहरा है तो ये झूठ बोल ही नहीं सकता है। तो जब देख लिया तो यकीन हो गया। अहलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बंदे कहते हैं, और हुजूर का कुरान करीम में ये ऐलान है कि जिस रब की आपने इबादत करनी है, इबादत से कबल उसका दीद करो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में गारे सौर में थे, और उस गारे सौर के अंदर उन्होंने अल्लाह ताला के महबूब से कहा हुजूर डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर कि वो काफिर आएंगे और ये गार का मुंह ऐसे है जैसे ऊपर आएंगे तो अंदर का सारा हाल जान जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ सिद्दीक तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह किस तरह? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, वो देख अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह क्या है? हमारे साथ है। तो सूरह फातिहा को जब शुरू किया हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें तेरे लिए हैं। फिर हमने कहा अर्रहमान अर्रहीम, तू रहमान भी है तू रहीम भी है। अब यहां पे पहुंचे, इतनी मेहरबानियां इन जुमलों के अंदर। मैंने अभी आपको बताया अल्लाह कहा तो रब पे पहुंचे, वो है जो परवरिश करता है। रब पे आए तो माने पे पहुंचे तो पता चला दुनिया की सारी नेमतें उसकी वजह से हैं। फिर रहमान पे आए, उसने कहा तेरे दुनिया के गुनाहों पे मैं पर्दे डालने वाला हूं। फिर रहीम पे पहुंचे, उसने कहा तौबा कर, तेरी बख्शिश करने वाला भी मैं हूं। आगे पहुंचे मालिकी यौमिद्दीन, अब उसने कहा ऐ बंदे मेरी इतनी तूने नाम के औसाफ पढ़े हैं, मेरी मेहरबानियां पढ़ी हैं, अब मेरी दीद भी कर।
تاکہ یہ ساری چیزوں پہ تیرا اعتقاد ہو جائے، یقین ہو جائے۔ تو جنہوں نے اپنا دھیان یہاں سے پھر مالک کی دید کی طرف لگایا، پھر ان کی بات کیسے بنی؟ آگے ہے یوم، لفظ کیا ہے؟ یوم۔ سادہ سا اس کا معنی یہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان والے وقت کو یوم کہتے ہیں۔ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان والے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ دن، یوم۔ عربی میں یوم، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دن کہتے ہیں۔ اس نے کہا مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جب گنتی والے مرلے ختم ہو جائیں گے۔ جب گنتی والے مرلے، کیونکہ اس روز نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ سورج نکلے گا لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پر نہیں نکلے گا، جیسے یہاں پہ صبح چڑھتا ہے یام کو غروب ہو جائے گا، اس کی ایک مدت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے تقریباً 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا سورج کی اتنی، اور یہ دن نکلے گا کیوں؟ سورج 125 نیزے پر ہوگا، اور وہ کس لیے نکلے گا؟ تاکہ گنہگار اور اس کی بارگاہ کا انکار کرنے والوں کو سزا دے سکے۔ اس کی کرنیں جب پڑیں گی، اس کی دھوپ جب نکلے گی، اس کی تپش جب آئے گی، تو انسان اپنے پسینے میں شرابور اپنے کانوں تک گوتے کھاتے پھرے گا۔ اس نے کہا مالکی یوم، مالکی۔ پھر بادشاہت کی ایک حد ہے، ایک دن سے دوسرے تک۔ کہتے ہیں نا کبھی اچھے دن کبھی برے دن، بادشاہوں پہ بھی دن پھرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا اس بات کا مان نہ کر، یہ دنوں کی بات